किसान अंदोलन के शुरुआती दिन होण जदों कहंदे सी कि दिल्ली जाना ठीक नहीं, खट्टर साहब नूं पुछे कि तुसीं किवें अंदाज़ा ला लिया कि दिल्ली जाना ठीक नहीं सी। पहला पहल सुणदे हुंदे सी कि पुलिस वालों भीड़ नूं खदेड़न लई हवा 'च गोली चलाई गई, प्लास्टिक दी गोलियां चलाई गईयां, हंझू गैस दे गोले छड्डे गए ते हल्का लाठी चार्ज किया गया। सिर्फ वो भीड़ नूं तितर बितर करन लई कीता जांदा सी। पर जिहड़ियां तस्वीरां ते वीडियोज़ इत्थों सामने आए वो वाकई हैरान करन वाले सन कि ये उन्हां लोकां ते हो रहा जिन्हां नूं अंधता आख्या जांदा है। सरकार अड़ गई है, सरकार दा रवैया निंदणयोग है, इस विच कोई शक नहीं। ते किसान कल ही कहण लग पए सी कि लंबा चलेगा, गल कोई नहीं, सब कुछ करके देख लिया पर असीं अपनी मंग मनवा के उठना है। भाईचारे दीआं तंदां नूं जोड़न दा काम जदों लोकां दे जिम्मे होवे फिर उस विच देर सवेर हो जाती है। रकेश टकैत ने यह काम हुण करन दी कोशिश की है। उन्होंने इस वड्डे इकट्ठ दे विच इस गल ते मोहर लाउण दा यतन कीता। 6 सਕਿੰਟ उन्होंने अल्लाहू अकबर दे नारे जिहड़े सी स्टेज तो लाए ते थल्ले जवाब हर हर महादेव दे विच उन्होंने मिलिया। एक राजनीतिक रैली दे विच उत्थे धार्मिक नारे लग सकते ने, उत्थे सब कुछ हो सकता है ते किसान ना भी नहीं लै सकते। सारे नारे लगते हैं, जे किसान ला लेंदे ने तो फिर वो फिरकू हो जाते हैं। सराजुद्दीन हक्कानी ते उसकी संस्था ने खुद इस गल नूं मन्निया है तो जिम्मेवारी लई हुई है कि भारत विच, पाकिस्तान विच ते अफगानिस्तान विच ते होर कई जगह ते जिहड़े अतवादी हमले होए ने ते बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, उस दे वास्ते जिम्मेवार। तालिबान जे किसी औरत नूं कोई जगह दिंदा है ते तालिबान दियां इत्थे अपनियां नीतियां दे ही उल्ट होवे। दुनिया दियां जिहड़ियां होर कट्टड़पंथी संस्थावां ने वो ते पहले ही कह रही ने कि ये तालिबान वो नहीं जो पहला होया करदा सी। पंजाबी नैशनल टीवी ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ, ਕੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਜੀ। ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰ ਫੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਸਰ ਫੋੜ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ कि हुक्म नहीं सी आया जी। पर इत्थे जुबानी हुक्म देण दी आदत है साडे मुल्क दे विच। लिखती हुक्म तो शायद संविधान दे विच कोई इहो जिहा हो ही नहीं सकदा जी। पहला पहल सुणदे हुंदे सी कि पुलिस वालों भीड़ नूं खदेड़न लई हवा 'च गोली चलाई गई, प्लास्टिक दी गोलियां चलाई गईयां, हंझू गैस दे गोले छड्डे गए ते हल्का लाठी चार्ज किया गया जी। सिर्फ वो भीड़ नूं तितर बितर करन लई कीता जांदा सी जी। पर जिहड़ियां तस्वीरां ते वीडियोज़ इत्थों सामने आए वो वाकई हैरान करन वाले सन कि ये उन्हां लोकां ते हो रहा जिन्हां नूं अंधता आख्या जांदा है। चलो वो गल्लां वखरीआं ने पर SDM साहब जो नवे अधिकारी ने, नवां ही उन्हां दा बैच है ते उन्हां ने ये हुक्म दे दिता ते उस तो बाद फिर जो होया सारिਆਂ ਦੇ सामने आ। ਜਿਹੜੇ पुलिस मुलाजम उस वेले इस घटना दे विच कैद हो गए कैमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ, ਘਰਾਂ ਤੱਕ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠਾਣਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੀ ਸਿਰ ਪਾਟ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੋਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਖੱਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ, ਪਰ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੀ ਖੱਟਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਤੀ ਦੀ ਬੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੀ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕ ਲਓ, ਜੀ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਛਾਣਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਗਾ ਕੇ ਉਧਰ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਗਏ ਦਿੱਲੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਖੱਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ, ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਹੈ ਦੋਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਚੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ। ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ 18-19 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੜ ਗਏ। ਜੀ ਹੁਣ ਮੰਗ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੋਪ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 450 ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ, ਜੀ ਤੇ ਚਲੋ 360 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਂ ਕਰੋ, ਐਸ ਕਰੋ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਨੇ ਚੋਰ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੇਨ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਠੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੀ ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਗਏ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤਦ ਉੱਠਣਾ ਜਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਫਾਈਟ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਹਾ ਟਰਾਲੀ ਕਾਂਡ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਮੰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਿਛਾੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਕਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਡਟ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸਕਾਮੀ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੀਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੱਖ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ, ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ। ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ। ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਕੱਠ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਰ ਧਿਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ 'ਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
2012-13 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਉਚਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਧਰਨੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਇਕੱਠ ਦੀ ਜਾਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਕਈ ਖਾਸ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੂਜਾ, ਹਵਨ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਜੋ ਪਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਚਲੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜੀ ਸਾਰੇ, ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ ਉਠਾਇਆ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਈਆਂ, ਜੀ ਪਰ ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਥੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 6 ਸਕਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਏ, ਜੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਵਾਬ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27, 28, 29 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਡੰਡੇ ਡੇਰੇ ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ। ਜੀ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 6 ਸਕਿੰਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਜੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕ। ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਜੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਨ ਮੂਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਜੀ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਵਰਤ ਲਈ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਪਰ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੈ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਮ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਜੀ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਐਮੀਰੇਟਸ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ, ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੈਸਟ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ। ਜੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੂਹਾਨੀ ਆਗੂ ਹਿਬਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ। ਜੀ, 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 80 ਚ ਨਹੀਂ 80ਵਿਆਂ ਚ, ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਚ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਰੂਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਪਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ, ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ। ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਤਵੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵੱਢ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁੱਲਾ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ, 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਇਹ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ 2 ਡਿਪਟੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ 2 ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ 2 ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਹਨਾਫੀ, ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ। ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਬਰਾਦਰ। ਜੀ, ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਬਰਾਦਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ 8 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ। ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ FBI ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ। ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਸਰਾਜੁਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਵੀ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ FBI ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਫੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ FBI ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜੋ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ FBI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਭਗੌੜੇ ਜਾਂ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰਾਜੁਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾ ਕਤਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਗੂ ਸੀ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਨ, ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਜੀ ਭਾਵ ਇਹ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸੋ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ 1 ਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਖੀਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਮਾਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਖੈਰ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਥੋੜਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਠਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਗਠਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਥੋਪੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਰਨਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ।
ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਬੰਦ, ਟੀਵੀ ਬੰਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਬਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਉੱਥੋਂ ਖਿੰਡ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਆਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਆਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਜੀ ਸੋ ਅਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 18 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ ਤੇ 650 ਬੱਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਰਮਿਟ ਉਸ ਦਾ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ। ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3-3 4-4 ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਅੱਡੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠਣੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੀ ਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਸੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਪਰਮਿਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਧੂ ਰੂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੀ ਹੋਰ ਰੂਟ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਕੱਲੇ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੀ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਵੇਲਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਹਨ, PRTC ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਇੰਨੇ ਫੰਡਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ ਜੀ। ਉਹ 250 ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਮਿਟ ਨਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਜੇ ਕੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਕੜਛੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੜਛੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ? ਓਲੰਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਉਣਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਹਨ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਸੀਸਮਾ ਫਾਰਮ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੜਕਾ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਰਚਣਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਕੁਜ਼ੀਨ ਦੇ ਕੁੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ, ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੱਠੀ ਆਈਟਮ, ਕੋਈ ਲੂਣ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਓਲੰਪੀਅਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਅਕਾਦਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ। ਪਰ ਇਹ ਸੀਸਮਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜਤਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਰ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਟੇਸਟ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ? ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਓ ਜੀ।
ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1 2 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੁਣੇ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੁਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੁਤਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਨੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹੇਲੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਅਕਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮਖਿਆਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਨਾ ਸਕੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ 4 ਰੁੱਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ 5ਵੀਂ ਰੁੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ। ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਰਿਵਾਜ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਾਓ, 2 ਦਿਨ ਲਾਓ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਮੇ ਤੇ PRTC ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਜੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਓਵਰਆਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਧਰਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਸ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ।